کون یہاں رہے گا؟ چوائس لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ ملک چھوڑ جائیں. خدا کی قسم آپ چوائس دے دیں، میں کہتا ہوں سوائے اسٹیبلشمنٹ کے اس ملک میں رہے گا کوئی نہیں. بھائی اس طرح نہ کریں، یہ سب کا ملک ہے. کو بہتر طریقہ کریں، اس کو آگے لے کے جائیں. اگر سب نے اسٹینڈ سٹل پہ آ جانا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر کہتا ہے اگر آپ اپنی بربادی خود چاہیں تو میں تو نہیں روک سکتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ویسے ملک صاحب والا قصہ آپ نے چھیڑا سر، کیا ہوا؟ ملک صاحب تو ہمیشہ ہواؤں کے ساتھ اڑتے ہیں، جس طرف کی ہوائیں ہوتی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اتنا بڑا بزنس مین ہے، اتنا بڑا امپائر کا مالک ہے، اتنی انہوں نے مطلب اس ملک میں اگر دیکھا جائے تو ایک نئی جدت دی ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والے بزنس کو. تو مسئلہ ہے کیا؟ لڑائی جھگڑا ہے کہاں پہ ملک صاحب کے ساتھ؟ کیا خان صاحب سے محبت ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ سدیلا صاحب، بیسیکلی آپ نے جب پاکستان بنا تو 22 فیملیوں کو آپ کو ذکر سنا ہوگا آپ نے کہ جی پاکستان میں 22 بزنس مین فیملیز تھی. ٹھیک. آج ان کا ایک بھی نام پتہ چلا ہے کہ وہ کہاں گئے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. انڈیا میں جو فیملیز تھیں جتنی بھی تھیں وہ کروڑوں میں، اور نئے جو ہے ریاست جو ان ہے ہو گئے اس ہیں. نے اور نئے بلینر بنا دیے. پاکستان میں کہاں گئے؟ کوئی سیگل نہیں، کوئی کچھ نہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے وہ تھے سر. کہاں گئے؟ وہ کوڑیوں پھوڑیوں ہو کے بھاگ گئے. بھائی ملک ریاض نے 19-20 کیا ہوگا، لیکن خدا کا واسطہ ہے کسی بزنس مین کو آپ رہنے نہیں دیتے. آپ اس کے ملک ریاض کے مقابلے میں ڈی ایچ اے بھی ماشاءاللہ ہے، اور جب ڈی ایچ اے ہے تو کوئی اور بنا نہیں سکتا، بنانے دیتے نہیں ہیں. اس کا قصور یہ ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں بہت سے جنرل اس کے پاس ملازم بھی ہیں، بہت سے کرنل بریگیڈیئرز، اور بہت سے جنرلوں نے اس سے بینیفٹ بھی لیا ہوا. یہ مجھے ذاتی طور پر پتا ہے. کوئی عمران سے محبت نہیں ہے. عمران سے پہلی بار جس کمرے میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، اسی کمرے میں نے پہلی بار عمران خان کو اور ملک صاحب کو ملوایا تھا. اچھا جی. میرے کہنے پہ ملک صاحب نے اس کو فائنینشیل سپورٹ بھی کیا، بہت کیا. رائٹ. لیکن ملک ریاض کرمنل آدمی تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کرمنلی جو ہے ٹریٹ چھٹی کریں. والے دن جا کے اس کے سارے آفیسز پہ آپ نے قبضہ کر کیا لیں گے؟ قبضہ کر لیں گے، کر لیں، آپ کا ملک ہے، آپ چاہیں قبضہ کر لیں. آپ نے کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں. باقیوں پہ بھی کر لیں. لوگوں کو کہیں بھاگو یہاں سے، چلے جاتے ہیں ساری دنیا. تو چلا لیں گے آپ اس طرح ملک چلا لیں گے. کوئی اور انویسٹر آ جائے گا، کوئی اور باہر سے آئے گا؟ نہیں آئے گا. میں لکھ کے دیتا ہوں، نہیں آئے گا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نیگیٹیوٹی موجودہ جب جو تک بند انویسٹر ہیں نہیں ان کو ہوگی، اگر بھگا دیں گے تو. یہ نیب جو ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو. اس نے تباہی ڈال دی ہے. کوئی بیوروکریٹ فائل کو ہاتھ نہیں لگاتا. اس لیے نہیں لگاتا کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے میں آج سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میں نے پروگرس، دنیا کیسے پروگرس کی ہے. ابھی کچھ بزنس مین آئے ہوئے تھے قطر سے، تو اس نے مجھے یہی کہا، اس نے کہا واللہ خلی ولی اونلی کھانا چانا کھاؤ، یہاں کاروبار نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس نے کہا 100 محکموں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں تو ایک محکمہ ہے، ون 100 ونڈو. سے ڈیل کون کرے گا؟ سارے بلیک میلر ہیں. ابھی کل میرا دوست آیا ہوا تھا لندن سے، جہاں بہت بڑا فوڈ کا بزنس ہے. وہ کہتا ہے 40 کنٹینر پھنسے ہوئے 1.5 مہینے سے، ہمیں ایک لیٹر نہیں دے رہے بنا کے کہ ہم اس کے 40-50 کنٹینر منتھلی جاتے ہیں. یہ اچار ہے، مسالے ہیں، چیزیں ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں، گجر خان پہ اس پہ ایک انسپیکٹر نے کریمنل پرچہ بھی کاٹ دیا ہے بلیک میل کرنے کے لیے. وہ رہتا لندن میں. حکومت جب تک فیسیلیٹیٹ نہ کرے کاروبار نہیں چلتا. یہاں فیسیلیٹیٹ کرنے کا مطلب ہے مال دو، شراکت. تم مال کما رہے، ہمارا حصہ کہاں؟ اور یہ کام سارے ادارے کر رہے ہیں، خدا کی قسم سارے ادارے. تو ایسے میں کیسے پروگرس ہوگی؟ کیسے یہ کاروبار ہوگا؟ کون آئے گا؟ وہ جو ہیں ان کو تو ناک دم کیا ہوا. جو ہے اور رہے ہیں ان کو بھگا رہے ہیں، اور نئے کیسے آئیں گے؟ آ ہی نہیں سکتے. کوئی آئے گا تو مجھے آپ پکڑ لینا، لائیں کسی کو. ہاں ایسٹ بیچ رہے ہو، چیزیں بیچ رہے ہو، وہ خریدار بہت ہے. آپ 100 کی چیز 10 پیسے میں بیچو گے تو 1000 لوگ آ جائیں گے خریدنے. یہ جو ریکارڈ یہ انویسٹمنٹ ہے. مجھے پتا 40 ارب روپے کا شیئر آپ 1 ارب روپے میں بیچ رہے ہیں.
یہ قوم کے پیسے ہیں یار. اور ساری مائننگ جو ہے لوگوں کی آپ نے کینسل کر دی. آپ نے کہا ہم خود کریں گے. آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کر لیجئے. اگر آپ کو کوئی کرنے دیتا ہے تو پھر کر لے. یہ پرائیویٹ بزنس مین ہے, یہی بزنس مین فارن انویسٹر لاتا ہے, یہی بزنس مین پاکستان میں ٹیکس پے کرتا ہے, یہی بزنس مین امپلائمنٹ دیتا ہے. آپ ان کو گرو نہیں کرنے دے رہے, لوگوں کو ڈرا کے بھگا رہے. کوئی بڑا بزنس مین آپ بتا دیجئے, میں نہیں سمجھتا اس کو ایف بی آر, نیپ, ایف آئی اے, اسٹیٹ بینک کے منی لانڈرنگ لاز, یہ کہاں چلے گا بھائی جان, یہ نہیں چل سکتا. آئی تھنک سٹوری جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, کوئی سوچنے کی بات ہے. جن کا جو اس وقت ذرا پاور میں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں سب ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا کام چل رہا ہے, پیسے بھی بن رہے ہیں, چیزیں بھی چل رہی ہیں. لیکن عام عوام کی نظر سے آپ جب دیکھیں جو فرسٹریشن ہے عوام میں, کیونکہ جو لیونگ کنڈیشنز کسی ملک میں, آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں لیونگ کنڈیشنز, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, آپ کے ہیومن رائٹس ہیں. یہاں نہ ہیلتھ ہے, آپ نے خود جانا ہے, پرائیویٹ جانا ہے, پیسے دینے ہیں, مرنا, جو بھی کرنا ہے. اسی طرح ایجوکیشن ہے, پرائیویٹ سکول میں بچے پڑھانے ہیں, فیسیں دینی ہیں, کھربوں روپے میں فیسیں جاتی ہیں. ریاست آپ کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ سے لینے کے لیے تیار ہے. تو ایسے حالات میں ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, پاکستان نہ ہو, کوئی اور بھی ریاست ہو. بالکل ٹھیک ہے. اتنے بڑے مسائل ہیں لیکن یہاں پر سابقہ ہسبینڈ کو عدالت میں چپیڑیں پڑ رہی ہے. کل آپ نے دیکھا سر خاور مانی کا شریف انسان میری نظر میں شریف انسان اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ کہنا میرے نہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, میں بڑا اعتبار کیتا اور میرے نہ ہاتھ کر گئے خان صاحب. تو کل سر اس کو عدالت میں چپیڑیں پڑ رہی ہیں, اور وہ عدالت کے اندر بھی کچھ خان صاحب کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ رہا تھا. کس نے مارا ہوگا, کیوں مروایا ہوگا, کس نے مروایا ہوگا, یا جذبات میں کسی نے تھپڑ چھپڑ مار دی ہیں؟ دیکھیں, عدالت کے اندر اس قسم کا ماحول, جی. میں کہتا ہوں بہت ہی گراوٹ کا شکار ہوگی پوری سوسائٹی. آپ دیکھیں یہ جو وکلا حضرات ہیں, یہ ججوں کو بھی جوتیاں مارتے ہیں, یہ سائل کو بھی مارتے ہیں. انہوں نے بدماشی کا ایک نیا لیول قائم کر دیا ہے. نہ یہ پولیس کو چھوڑتے ہیں, پولیس کی وردی پھاڑی, مارا کوٹا. مطلب کیا یہ ایک پڑھا لکھا لائر یہ کام کر سکتا ہے؟ وہاں تو پیشنٹ سے آرگومنٹ ہوتے ہیں, آپ میرے آرگومنٹ کو پسند کریں نہ کریں, میرے کلائنٹ نے دینے ہیں یا میں نے دینے ہیں. اب وہ نکلا باہر, اس پہ وکلا نے حملہ کیا, کسی اور نے نہیں کیا. جی. اور کمال یہ ہے کہ وہ مانیکا غلط ہے یا صحیح ہے وہ علیحدہ ایک سٹوری ہے, جی. لیکن یہ کام تو نہیں آپ کر سکتے نا عدالت کے ہاتھے کے اندر. اچھا, جب عمران خان کو اٹھا لیا تو کہا جی وہ ہاتھا ہے عدالت کے اندر. بھائی آپ ججوں کو مارتے ہیں یا سیٹ کے اوپر, جو پولیس کو مارتے ہیں ہاتھا ہے عدالت میں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ آج میں بھی ایک میرے دوست ہی ہیں, میرے لائر بھی تھے, وہ کہہ رہے تھے بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہ ہاتھا عدالت میں آ گئی. بھائی ہاتھا عدالت میں تو آپ کسی کو چھوڑتے نہیں وکلا حضرات. تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جب آپ ماریں, چیمبر میں بیٹھے جج کو ماریں, چیئر پہ عدالت کے آپ جوتے اس کو ماریں, تو یہ کیا ہے؟ مانیکا تو ایک ریٹائرڈ آدمی ہے, اس پہ ترس اس لیے آتا ہے نہ. وہ کیا, وہ ایک مطلب ہے تو لطیفہ ایسا ہے کہ ایک ہندو کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور وہ چلا گیا. تو ہندو برہمن تھا, اس کو بڑے لوگوں نے کہا یار تمہارا بیٹا مسلمان ہو گیا. تو جب وہ گیا تو پہلا کام تو مولوی یہ کرتے ہیں اس کے ختنے کروا دیے. تو وہ واپس آیا تو اس کے باپ نے کہا کہ ظالم میری تو تم نے رہی کھئی نکال دی, ساری دنیا مجھے تانے مار رہی تھی. تو اس نے کہا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا نہ دین ملا, نہ وہ ختنے بھی ہو گئے اور دین بھی نہیں ملا. مقصد یہ ہے مانیکا کو تو کچھ نہیں ملا بیچارے کو سوائے مال کے. تو مقصد یہ ہے کہ وکلا حضرات کو بھی سوچنا چاہیے, عدلیہ کا جو حال ہے اور جو وکلا کا حال ہے اس پہ تو اللہ ہی ان کو ہدایت دے سکتا ہے. پاکستان میں نہ سسٹم بچا ہے. چندیلا صاحب اپنی عزت بچا لے اس ملک میں تو میں سمجھتا ہوں اس کو سلوٹ کرنا چاہیے. یہاں تو ہر بندہ دوسرے کو بےعزت کرنے کے لیے تلا ہوا ہے.
दूसरे को बिजनेस चलो। लेकिन सर मानिका साहब को हुआ क्या अचानक? 4 साढ़े 4 साल तो एन्जॉय करते रहे, काइंड ऑफ एन्जॉय, डीपीओ मर्जी का, डीसी मर्जी का, और मतलब कि गाड़ियां-शाड़ियां हम तो यही सुनते रहे कि एन्जॉय कर रहे हैं और वही हुकूमत कर रहे हैं। अचानक फिर इस लेवल कब उनकी वो जाग गई है, सारा कुछ जो वो हो गया, तो खुद ब खुद हो गया है या ये भी? देखिए संदेला साहब, एक बात तो वो सच बोल रहा है कि इमरान उसकी जी। वाइफ और इमरान के रिलेशनशिप बहुत पहले से थे। ये भी मैं भी जानता हूँ, बहुत से लोग जानते हैं। शादी उन्होंने बहुत बाद में की। इमरान इजीली शादी नहीं कर रहा था, लेकिन वो खातून बड़ी कारीगर है, बुशरा बीबी, और वो उसने इस केस में उसने इमरान को बड़े अच्छे तरीके से ट्रैप किया। एक्सपीरियंस औरत थी, और एक्सपीरियंस का ये तो फायदा होता है ना। तो ये मानिका जो भी कह रहा है, पहले बेनिफिशरी रहा, मतलब बेनिफिट जो भी इसने प्राइम मिनिस्टर दौर में लिए होंगे, आई डोंट नो। तो अब उसकी शायद उसको लगा ये है कि मेरे साथ शायद धोखा हुआ है, या जो मिलना था या जो करना था वो नहीं हुआ। नेचुरली शायद कुछ लोगों ने उसको कहा भी हो कि आप खड़े हो जाएं और ये हुँ, करें, लेकिन ये केस जो इद्दत केस है, लोग कुछ भी कहें, जी। कुछ भी कहें, ये बिल्कुल सही केस है। अच्छा जी। आप आर्गुमेंट, बिल्कुल सही केस है। देखें, दो निकाह हुए, उसकी वो बड़ी बड़ी, मैं उसके बारे में क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। उसने ये सारा ट्रैप किया, कोई तलाक नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। इट इज नॉनसेंस। और जब वो कह रहा है कि बेडरूम में ये रहते थे, हमें पता है कि बेडरूम में क्या कर रहा था ये बंदा, और ये खुद भी बता रहा था। अब आके ये कहना जी बड़ी पाक बीबी है, फलान है, ढमकान है, वो सबको पता है कितना कुछ कैरेक्टर है उसका, और इमरान का यहाँ बुशरा का केस ठीक है। लेकिन आप आर्गुमेंट दें, जज फेवर करे, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ मुआशरा ऐसा हो गया है कि जजेस भी इन्फ्लुएंस हैं, जजेस ने भी साइड पकड़ी हुई है। अगर आपने मुझे छोड़ना है तो उसके लिए 1000 हकायतें हैं, हुँ, दलाइल हैं। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ना तो 1000 उसके लिए वजाते हैं कि भाई नहीं छूट सकता। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो और अदलिया इंसाफ ना दे सके, ये 142 नंबर पे दुनिया ने ऐसे तो नहीं डाला ना भाई अदलिया को। ट्रू, उसकी कोई रीजन होगी, उसकी कोई वजह। वजह होगी। तो मेरा ख्याल है मानिका वाला का केस तो उसके सारे ठीक है। अदलिया चाहती है कि उसको रिलीज कर दिया जाए, अदलिया चाहती है वो आएगा, इनकलाब लाएगा, फौज को डंडे मारेगा। आई डोंट नो आने वाले हालात क्या कहते हैं। शायद अदलिया ये समझती है कि अदलिया का और इमरान खान का जिससे मुकाबला है वो दोनों मिलकर मुकाबला करें। सर आखिर में एक आध सवाल है, टाइम काफ़ी हो गया। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों पर समाअत चल रही है। क्या होने वाला है? कोई अपसेट हो सकता है इस्लामाबाद की नशिस्तों पर? बिल्कुल हो सकता है, अच्छा जी। बिल्कुल हो सकता ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि कोई अपसेट हो सकता है इस्लामाबाद की नशिस्तों में से किसी नशिस्त पर। है। नहीं, ये तीनों चली जाएंगी। अच्छा, तीनों चली जाएँगी, तीनों पर कुछ ना कुछ अपसेट हो जाएगा। तो सर ये देखिए तीनों चले जाएँगी तो फिर तो जो मौक़िफ़ है उनका पीटीआई का वो तो और तगड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उनका मौकफ आज भी तकड़ा है जी। वो मीडिया में इस वक्त सबसे हुँ, ज्यादा जो टाइमिंग और स्पेस है वो पीटीआई ले रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग उनका पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर पा रहे। इनके पास नैरेटिव नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है कि उनका मुकाबला पॉलिटिकली कर सकें। सारा काम एजेंसीज या फौज पे छोड़ दिया है। उनको पब्लिक में इतना मलाइन कर रहे हैं कि फौज को या एजेंसीज को, उसका भी डिफेंस वो खुद तो नहीं कर सकते। उसके लिए भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव चाहिए था जो जो बेनिफिशरी हैं इस वक्त सरकार में। लेकिन कुछ नहीं है, वो चाहते हैं कि वो ही सब कुछ करें और हम आराम से वजारतें और हुकूमतें एंजॉय करें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इनका नुकसान होगा, गवर्नमेंट का भी, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं खासकर नून लीग, उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि नैरेटिव बनाना पीटीआई के खिलाफ ये इनका काम है। और हुँ। इनको चाहिए कि अपने आप को स्ट्रांग और स्ट्रेंथ करें। अगर ये नहीं कर सकेंगे तो ये आने वाले दिनों में इनके लिए खासी मुश्किलात हों।
बिल्कुल ठीक है। अभी आपने ज़िक्र तो वैसे कर दिया था, आखिर में मैं ज़रा फिर भी पूछ लेता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब ने सदारत सँभाली है, लेकिन गिले-शिकवे वो कर रहे थे और नैरेटिव भी आप कह रहे हैं कोई नहीं, तो सदारत सँभालने के बाद क्या होगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा या बस ये जो एक संबल था कि नवाज़ शरीफ साहब सदर हैं? देखिए ये मुझे नहीं पता उस साइड पे वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनको मार्केट में पॉलिटिकल एक्टिविटीज जनरेट करनी चाहिए। इसका पॉलिटिकली अपने ओपोनेंट्स का मुकाबला करना चाहिए, अपनी जमात को पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करें और मुकाबले पे निकले। ये इनका सर्वाइवल है। अभी भी फर्ज कर ले, अगर इमरान बाहर आ जाता है, फर्ज कर ले वो हुकूमत में आ जाता है, आप सोच सकते हैं वो इनके साथ क्या करेगा। अभी तो वो हुँ, जेल गुजार के आएगा, तो इनकी इनका तो नस्ल को खत्म कर देगा वो। पहले उसका दाव नहीं चला, वरना वो छोड़ता ना इनको। तो अभी भी इनको चाहिए पॉलिटिकली मुकाबला करें, मार्केट में आए, ये ब्यूरोक्रेसी के सहारे छोड़ दें। ये ब्यूरोक्रेट्स किसी के नहीं होते, ये हुकूमतें नहीं चलाते। आपको पॉलिटिकल जो है जो आपकी जमात है उसको स्ट्रेंथन करें, पॉलिटिकल लोगों के साथ मशावरत करें। अपने एमपीज एमएनए हारे जीते डजंट मैटर, उनकी इलाके में सियासत है। अगर पार्टी का हेड या चीफ मिनिस्टर उनसे पूछे भी ना, बात ही ना करे, तो पार्टी डिसार्ट हो जाती है। ये जो पता नहीं बुजदार का क्या असर था पंजाब में, उसके बाद शहबाज साहब के बाद पंजाब संभला नहीं। शहबाज साहब ने तो अच्छे तरीके से चलाया हुआ था, काम भी किए, बहुत किए। तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा इनको रीथिंक करना पड़ेगा। थोड़ा-सा रीथिंक करना पड़ेगा वरना वहाँ में दोबारा जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में जो पुरानी सियासत है वो बहाल करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये एट टाइम वाली जो बात की है ना, मैं सोचता हूँ कि जब पनामा में चल रहा था, आपको पता है उस वक़्त इवन के नवाज़ शरीफ हुकूमत में था, लेकिन हर शो में नवाज़ शरीफ को ही रगड़ा लगाया जा रहा था। लेकिन आज जब आप किसी टीवी टॉक शो में जाते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि सारी की सारी बात इमरान खान के बारे में ही हो रही होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये देखिए मैनेज है शहबाज या नेचुरल है सर? नहीं, अब देखें ना, शहबाज साहब ने वो अपनी तकरीर में इमरान नियाजी का जिक्र किया। मैं जी, समझता हूँ उनको नहीं करना चाहिए था, इसको ठीक अहमियत है, नहीं देनी चाहिए। ठीक है। आप क्यों लग रहा है कि आपके सर पे वो सवार है। हुँ। इसी तरह नवाज साहब ने तकरीर की तो उन्होंने वो साकब निसार का जिक्र कर दिया। मैं समझता हूँ आप बड़े लीडर हैं, आपको इन छोटी बातों में ठीक है ना, इशारों में कोई बात है तो कर दीजिए। वक्त ने आपको अगर साबित कर दिया कि आप बेगुनाह थे और आपने आपके साथ जुल्म हुआ, वो सब मान रहे हैं जुल्म हुआ है। लेकिन ये जो एयर टाइम और टीवी, मतलब सारी चीजें हुकूमत से और हमारे रियासत के इदारों से मिसमैनेज हो रही हैं, और इसलिए उसको ज्यादा कवरेज, उसका शोर, उसका हुँ, प्रोपोगंडा, पीछे से इंटरनेशनली उसके जो सपोर्टर हैं, वो ऐसा प्रोपोगंडा उन्होंने वॉर लॉन्च की हुई है अगेंस्ट रियासत, रियासती इदारे। उसके आलाकार तो फिर लोग बन ही जाते हैं ना, जो बेनिफिशियरी होते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया काफ़ी ज़्यादा थैंक टाइम आज का ले लिया आपका और इंशाल्लाह ताला सी यू वेरी सून अगले कुछ हफ्तों में यू आपसे मुलाकात दोबारा वहीं पे होगी थैंक आपके ड्राइंग रूम में सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक सर, यू जी, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम सर। जी, मोहसिन बेग साहब हमारे साथ थे और ये जो जिस चीज़ की तरफ वो मोहसिन बेग साहब इशारा कर रहे हैं, इसी की तरफ आपको पता है इससे पहले हमारे बड़े भाई जो हैं वो भी ज़िक्र कर चुके हैं। हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की बात कर रहा हूँ कि ये इस दफ़ा जो होगा वो नॉर्मल नहीं होगा। इस दफ़ा जो होगा वो हर चीज़ को रगड़ा लगा के रख देगा। इस तरफ लोग क्यों नहीं सोच रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, इजाज़त दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें। बहुत शुक्रिया, कल फिर मुलाकात होगी बड़े स्पेशल मेहमान के साथ। खुदा हाफ़िज़। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई।